डीएवी डिजिटल पाठशाला के इस प्रोग्राम कोविड-19 के जो असी साडे वर्तमान मुख्यमंत्री मनिंदर सिंह जी चला रहे हैं और फतेह मिशन के अधीन अज साडे इस वेड़े विच कुछ अजीज़ शख्सियत जड़ियाँ हैं वो इतने पहुँचिया हैं। मनीष धीर जी हैं जो कि एक बहुत सोशल वर्कर और सोशल वर्कर हैं और साडे नाल आदित्य भटारा जी हैं जो कि साडी इसे ही लोकल जी साडी म्यूनसिपल कमेटी सी उसके प्रधान रहे हैं और मेरे नाल हैं इस संस्था के मुखी डॉक्टर अनूप वत्स। सब तो पहलों अपना प्रश्न इस संबंध में प्रिंसीपल डॉक्टर अनूप नूं करना चाहूँगा कि सर ये जदों की महामारी शुरू हुई है और जदों की पूरी दुनिया के घेरे में आई है, मैं तुहानूं ये पूछना चाहूँगा कि तुहाडे कॉलेज ने और पूरी डीएवी मैनेजमेंट ने असी बतौर एक ये वारियर होने के नाते इस जी सफरिंग ह्यूमैनिटी है या साडी सोसाइटी जी सफ़र कर रही है आप किहड़े कदम चुके ने या किहड़े इकतदाम असी कीते ने जिहदे नाल असी लोकां नूं राहत दित्ती है। जी प्रोफेसर ने बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी हिंदुस्तान नहीं दुनिया की एक वाहिद संस्था है जी सिक्ख्या के खेत्र के जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है और साढ़े लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन जोड़े ने हिंदुस्तान काम कर रहे हैं और साढ़े जोड़े प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी पद्मश्री अलंकृत जोड़े ने उन्होंने योग अगवाई के देश के जब जब कदे इदा की कोई कुदरती मार पैंती है वो वास्ते हमेशा फ्रंट लाइनर बन के असी काम करते हैं। इस बार भी जब कोविड की मार पई तो लगभग पूरे 1000 इंस्टीट्यूशन के डीएवी मैनेजिंग कमेटी प्रधान पूनम सूरी जी की जी साड़ी हिदायत सीगियां वो तहत अपने अपने इलाके काम किया। उस तो अलावा 5 करोड़ का जोड़ा योगदान है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने इस राहत फंड के भी बड़ी राशि जी। जिथे तक डीएवी कॉलेज नकोदर की गल है इसने इस परंपरा बरकरार रखते हुए अपने स्टाफ नॉन टीचिंग टीचिंग और विद्यार्थियों नाल लैके बहुत काम किया है। शुरुआती दौर के जब ये बारे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं सी, बहुत ज़्यादा डर सेगा, बहुत ज़्यादा पैनिक सेगा, असी NSS NCC वॉलंटियर्स अपने ट्रेन करके ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के और अपने अपने इलाकों के काम करने नूं कहा और उन्होंने बहुत बखूबी काम किया। लेकिन जब गल इस पंजाब दे विच पंजाब सरकार वालों मानयोग मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह वालों जब एक मिशन तहत दे राही एक सुचज्जे ढंग दे नाल एक फोकस ढंग दे नाल इस सारी कैंपेन नूं होर हरूना देने वास्ते जब शुरुआत की गई तो KRM DAV कॉलेज ने उसनूं अपना धर्म समझते हुए असी KRM DAV कॉलेज नकोदर वालों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नकोदर के नाल मिल के मिशन फतेह कैंपेन लॉन्च की। वो असी 12 पिंड की सिलेक्शनस की 12 पिंडों के साढ़े जिते वॉलंटियर स्टूडेंट से उन्होंने ट्रेनिंग दी और उन्होंने एक हफ्ते जो है ऑफलाइन एक्टिविटीज़ कराइया। वो चाहे वो पिंड के अवेयरनैस कैंपेन सी कोवा ऐप डाउनलोड करना सी, काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन सी, सैनिटाइजर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सी, फिजिकल मैंटल जोड़ा है बैलेंस बरकरार कर रखने वास्ते कोई स्पैशल सैशन से ये सारी एक्टिविटीज़ कीतियां और उहदे नाल असी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कीतियां जिहदी शुरुआत इसे डीएवी डिजिटल पाठशाला के राही गौतम जैन जोड़े कि नकोदर की अगवाई करते हैं बतौर SDM उन्होंने नाल जोड़े SMO साहब ने नकोदर के और जो डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर ने जोड़े इतने दे उन्होंने राही प्रोग्राम के एक ऑनलाइन प्रोग्राम के राही इसकी शुरुआत की और लगातार इसमें असी बढ़ाया है। अज उसे परंपरा के उसे मिशन फतेह की कैंपेन लॉन्च करते हुए कोविड वॉरियर्स जिन्होंने लॉकडाउन तो लैके हुण तक कोविड के बारे अवेयरनेस सेंसिटाइज करना लोगों के मनां चों भ्रम कढ़ना और अगे लीड लैके उन्होंने दुख तकलीफों समझते हुए जो कुछ पाया उन्होंने इस प्रोग्राम के शामिल किया और जिवें तुसीं दस्सिया कि साडे वास्ते बड़ी माण की गल है कि दोनों ही जोड़े अज असीं सिलेक्ट किए हैं इस प्रोग्राम के वास्ते साडे कॉलेज के ही पुराने विद्यार्थी ने। इस करके इनडायरैक्टली जो तुसीं सवाल किया कि डीएवी मैनेजमेंट ने KRM DAV कॉलेज ने की किया वो सिर्फ गल साडे पुराने नवे विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रही। कॉलेज के पढ़े पुराने विद्यार्थियों ने भी इस इलाके के बहुत मार्के का काम किया है तो मैं इस प्रोग्राम के बतौर प्रिंसीपल स्वागत भी करदा और इन्होंने कंग्रैचुलेट भी करना चाहना कि इन्होंने एक औखे समय जब लोग अपने घर तक सिमटे हुए थे डर सेगा लोगों एक दूसरे नाल मिलन की मनाही सी इन्होंने अपना सब कुछ सोचते समझते हुए बहुत बेबाकी के नाल
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਨੂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਟਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਨੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਮਨੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। DAV ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸ ਅ ਮੈਨ ਬਿਕਮਸ ਅ ਲੀਡਰ ਹੀ ਫੋਰਗੇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ DC ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਖ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਤਸ ਜੀ ਦਾ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਨੈ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ NGOs ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ NGO ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ NGO ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਤਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਰਪਾਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨਕੋਦਰ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਸਬ ਰੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤੀ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਰ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਕੋਦਰ ਸਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਏਸੀਪੀ ਸਰ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਚਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਪ ਗਏ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੱਲ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਡੀਏਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਲਸਾਨੀ ਯੋਧਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਗਬਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਰਫੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਣ ਖੇਤਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੂਦ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਨੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਅਨੂਪ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਆਲ।
ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ DAV ਕਾਲਜ, Thank you. DAV ਸੰਸਥਾ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਔਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਸ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਾਸਟ 15 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। 50 ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ 50 ਰੁਪੀਸ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਅਨਸਰਟਨਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਨੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 12 AM ਮਿਡਨਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੌਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੇ, ਸੋ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ NGOs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਡੀ। ਮਨੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ AC ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸਨਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ।
ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਥਰੋਇੰਗ ਦਾ ਵਾਟਰ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੰਮ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਲਾਈਕ ਹੋਮ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਫਰਮ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ। ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡਨੈਸ 100%। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੱਸੋ। ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਕੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਔਕੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਔਕੜ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਐਨਐਸਐਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰ, ਘਰ ਘਰ ਵਿਦ ਡਰੈਸ ਅਪ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਤੀਸਰਾ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਡੀਸੀ ਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਦਰ ਆਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਏਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੀਏਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਹੀ ਪਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁਖਤਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਔਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਟਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੌਫ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ